discuss about the 13th numerical. A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? Okay. So here the numerical is very simple. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಂತೆ and as you already know ಅದರಲ್ಲಿ two lenses will be placed. One is objective lens, another one is eyepiece lens. So ಈ objective lens ದು focal length 144 centimeter ಇದೆಯಂತೆ and eyepiece focal length is 6 centimeter. We have to calculate magnifying power of the telescope ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಐಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಂತ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಓ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ focal length of objective lens is given. It is 144 centimeter ಇದೆ. Then they have given FE, that is focal length of eyepiece, which is 6 centimeter ಇದೆ. Okay, they are asking you to calculate M, magnification produced by the telescope, and tube length ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The separation between objective and eyepiece ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in telescope ಇದು definition of tube length. So L you need to calculate. Fine. Formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ already. Only two formulae are there in case of telescope. Magnifying power formula ನಾವು discuss ಮಾಡಿದೀವಿ already. It is FO divided by FE. Substitute the values. FO is 144 divided by FE is 6. So if you solve this, you will get 24. So magnifying power of this telescope is 24. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನೋ SI ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ objective lens and eyepiece is nothing but the tube length. So L can be written as FO plus FE, that is equal to FO ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 144 plus FE is 6. So if you sum it up, you will have 150 and the unit is centimeter. Alright. So far we had discussed the numericals from the NCERT textbook. Okay. There are many more numericals in your textbook you can solve if you want, and from now onwards I'll be discussing numericals which are important but they are not in the NCERT textbook. ಈ ತರ questions na ಕೇಳೋ probability ಇದೆ. So let's go ahead. A candle is held 6 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 24 centimeter. Where is the image formed? What is the nature of the image? So first understand the question. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಗಿವನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the coating will be on the outer side and the inner side will be reflecting. Okay, principal axis na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is pole. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು measurements ಮಾಡೋದು. Somewhere here ಏನಿದೆ, ಒಂದು candle ಇದೆ. Okay, so here there is a candle kept and this candle is kept at a distance of 6 centimeter from the pole.
ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿರರ್, ಈ ಮಿರರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಎಸ್ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ವಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿರರ್ equation. The mirror equation says 1 by f is equal to 1 by u plus 1 divided by v. Idralli u we have, v na calculate ಮಾಡಬೇಕು. f ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. But we have a relationship between f and r of a mirror. So f is equal to r divided by 2, which we already know. Substitute ಮಾಡಿ values na. It is minus 24 divided by 2 gives rise to minus 12 centimeter. So this is the focal length which we have got from this mirror. Alright, now use this formula. ಈ formula na use ಮಾಡಿ 1 by v na ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ and it will be 1 by f minus 1 divided by u. Okay, so substitute the values. 1 by v is equal to 1 divided by f ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? minus 12 ಇದೆ. Now minus we already have, minus into minus, u ಕೂಡ minus ಇದೆ, plus 1 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in this the LCM is 12. If you solve it you will get 1 divided by 12. Alright, so v ಏನಾಗುತ್ತೆ? v is equal to 12 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. Purely mathematics. You can use calculator also to solve this. See, previous numericals alli we used to have the value of h, isn't it? ಇದರಿಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ h dash ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ವೆದರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೈಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೂ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ image. So whether it is virtual or real anta what factor decides? V sign decides whether the image formed is virtual or real. Next we have to say whether the image is erect or inverted. All right, illi all the virtual images will be erect. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ images ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ images will be erect. Okay, now how to decide whether the image formed is diminished or magnified anta helidre we know the formula m is equal to minus v divided by u. Okay, ee sign na bidbidi. Sign is just telling us the direction. All right,
whether image is produced over the principal axis or below the principal axis ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಈ v by u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what should be there? v value should be more than u value. Okay, v value 12 centimeter ಇದೆ, u value 6 centimeter ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. So from this we can say the nature of image is virtual, erect and magnified. Now let's discuss the next numerical. Okay, here an image 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? Okay, ಸೊ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ 3 times ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ 3 times ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿರೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫೈನ್, and they are saying the radius of curvature of this is 36 centimeter. Okay, first data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. here size of image ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. h dash ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ 3h ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ h is the size of object. fine, size of image is 3 times that of the size of object. r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. r is equal to 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಫೈನ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ h dash by h is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ h dash by h? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h dash by h is equal to minus v by u ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ m is equal to h dash by h ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಆರ್ ಮೈನಸ್ v by u ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ h dash by h ಆರ್ m ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ is equal to minus v by u ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ v is equal to minus 3u ಆಯ್ತು. the value of v is equal to minus 3u ಆಯ್ತು. now let's discuss another numerical. An object 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of object? So one image ಇದೆ and ಈ image compared to the object ಎಷ್ಟಿದೆ 3 times bigger ಇದೆ. all right, and the object is placed in front of a concave mirror. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಿರರ್ ಇಸ್
the concave mirror, which means outer surface will be coated. Okay, and this is the principal axis. Fine. Pole idu, somewhere object ಇದೆ. Alright, so ಈ object distance ನ calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Alright, they have given the value of radius of curvature, which is 36 centimeter ಇದೆ. Since it is a concave mirror, negative ತಗೊಳ್ಳಿ. Alright, u ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ f ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ f is equal to minus 36/2. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನಾನು r/2 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ f is equal to minus 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and one more thing they have said, that is h dash is equal to 3 times of h. Height of image or size of image ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 times of the object size ಇದೆ. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ h dash by h is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. Now what is this h dash by h? Actually ratio of size of image to size of object ಇದು. ಅಂದ್ರೆ this 3 is nothing but the value of m, magnifying power value ಇದು. Okay, now see here ಈ m ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 3 ಇದೆ ಬಟ್ -3 ಇದೆಯಾ +3 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ u ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ m ನ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸತಿ m ನ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, and calculate the values of u. Okay, so first case alli m value na I'll take as +3. Okay, I'm taking the first case. First case means m value I am taking as +3. Fine. Now we know m is equal to magnification produced by mirror. The formula is minus v by u. m place alli we can substitute 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, very important thing, v ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. v value we don't know. Okay, they have not given the value of v. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ u ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 is equal to minus v by u. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equal to minus 3u ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ v ನ in terms of u ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Now apply the mirror formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದೇನು? u ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 divided by f is equal to 1 divided by minus 3u plus 1 by u. Okay, because ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ v ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಿಯರ್ f is 1 divided by minus 18 is equal to, here if you solve it, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ LCM ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 divided by 3u ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, 3u ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು 18 ಜೊತೆ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ 3 ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ u is equal to -12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ m is equal to +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಬಂದಿರೋ ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ m is equal to +3, the image formed is virtual. ಅಂದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಆಲ್ ದ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಓವರ್. ಯಾವಾಗ m+3 ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ -12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ m is equal to -3 ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್,
m is equal to -3 ಇದ್ದಾಗ, -3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು, when the image is real. Okay, same steps follow ಮಾಡಿ. m is equal to -v by u is the formula. -3 is equal to -v by u, minus minus cancel ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ and v is equal to 3 u you will get. Substitution ಮಾಡಿ 1 by f is equal to 1 divided by v plus 1 divided by u. ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 divided by -18 is equal to 1 divided by 3u plus 1 divided by u. Again mathematical solving ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 1 divided by -18 is equal to 4 divided by 3u ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to, you will get -24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ -4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ +3, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ -12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now let's discuss the second another numerical. The question goes like this: an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, by how much distance is the image displaced? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಅ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, this is having a focal length of 15 centimeter. So 15 centimeter focal length ide, this is the focus. And at a distance of how much, 40 centimeter, what they have kept, they have kept object. Okay, and in the later case ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ 2 questions they have asked here. ಒಂದು, ಇನಿಷಿಯಲಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನಾದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈ ತರ ಇದೆ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ -40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1/f is equal to 1/u plus 1 divided by v. Rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/v is equal to 1 divided by f minus 1 divided by u. It is equal to 1 divided by f is -15. Here minus is there, divided by u is -40. Okay, solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 divided by
40 minus 1 divided by 15 you will have. So if you take LCM and solve this, you will get minus 1 divided by 24. 1 by V is equal to minus 1 by 24 ಆದ್ರೆ V is equal to minus 24 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So this is the first image distance. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಮೈನಸ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಇದನ್ನ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ minus 15 centimeter. Now in this case you have to calculate V. I'll write it as V dash. Okay, ಇದನ್ನ U dash ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. It's just represents the difference in object distance. Different image distance ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ V dash ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Use the same formula, mirror equation. 1 divided by F is equal to 1 by U plus 1 by V dash ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, next 1 divided by V dash is equal to 1 divided by F minus 1 divided by U dash. Substitute the values. 1 divided by minus 15 minus into minus plus 1 divided by 20. So 1 by V dash will be equal to 1 divided by minus 15 plus 20. As I said, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So I'll write it this way. 1 divided by 20 minus 1 divided by 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Next, if you solve it further, 1 divided by V is equal to minus 1 divided by 60 ಬರುತ್ತೆ. So V will be equal to minus 60 centimeter. V andre V dash actually. Okay. So initially when U object distance minus 40 centimeter iddaga V ಎಷ್ಟು ಬಂತು minus 24 centimeter ಬಂತು. Next case ಅಲ್ಲಿ object distance 20 centimeter iddaga image distance we have got minus 16 centimeter. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ minus 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇರ್ ವಿಲ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. So now we need to calculate the distance displaced. Initially image was formed at 24 centimeter. Next L form ಆಯ್ತದು 60 centimeter ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 60 minus 24 you will get it at 36. Okay, so 36 centimeter displace ಆಗಿದೆ. Initially the image was somewhere here 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಿದು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರೋದವ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. So here I'll be concluding the numerical part. You can practice many more numericals from other textbook, other publications, leaving the NCERT like Bosco's or Dinesh publications alli. There are many more numericals. And one thing you need to remember, numericals ನಿಮಗೆ easy ಆಗಿ solve ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to do lots of practice. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ,
So try solving multiple numericals from different textbooks, and your doubts are always welcome. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So from the next video onwards we will start the next chapter, which is wave optics. So before moving on to the wave optics, chapter na ಸರಿಯಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ. Okay, so keep studying. Thank you so much.